सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। रुख सब तो पहला करांगे संयुक्त किसान मोर्चे की प्रैस कॉन्फ्रेंस के वाल। जी हाँ, किसान अंदोलन के तहत किसानों के वलों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। किसानों ने 25 सितंबर को मुकम्मल भारत बंद की कॉल दे दी है। किसानों के इस ऐलान के तहत एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी संयुक्त किसान मोर्चे के वलों की गई है। उन्होंने सीधे तौर के उत्ते केंद्र की सरकार को चेतावनी दी है कि जदों तक कानून वापस नहीं होंगे उदों तक घर वापसी नहीं होगी। हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका एक साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज़्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। इसके अलावा हमने तय किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है। उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष को तेज़ करने की घोषणा वहाँ से होगी और हर ज़िले में हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहाँ से फैलेगा। उसमें भाग लेने की भी हमने अपील की है। हमने ये भी अपील की है कि जिलों के और निचले स्तर पर सभी लड़ाकू संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन ये बैठें और इन कानूनों का अध्ययन करें, इसके प्रभाव का अध्ययन करें और एक संयुक्त संघर्ष का निर्माण देश भर में करें। तो उधर राकेश टिकैत भी चंडीगढ़ के विच पहुंचे सी। राकेश टिकैत के वलों चंडीगढ़ के विच की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरमियान खा पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिता गया है। उन्होंने कहना है कि पंचायत बुला के वड्डे ऐलान करांगे। उत्तर प्रदेश दीयां चोणां ते पंजाब दीयां चोणां दे विच किस तरह केंद्र की भाजपा सरकार नूं चुनौती देनी उसकी रणनीति बनाई जा चुकी है तो रणनीति हुण अमल दे विच लिआंदी जाएगी। कि कुछ राकेश टिकैत कह रहे हैं वो भी सुनो। यूनिवर्सिटियाँ हों, वे स्कूल हों, वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हों, वो भारत पेट्रोलियम जैसे LIC जितनी भी संस्थाएं हैं, वे चाहे खाद्यान्न गोदाम हों, मतलब सबको निजीकरण करना चाहती है और वो उसी लाइन पर लगी हुई है। अब उसकी नज़र देश की खेती पे है, उस पर लगी हुई है कि ये ज़मीन भी किसानों की छीनी जाए। और देश में वे नहीं चाहते कि प्रोफेसर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। अब देश में अनपढ़ लोग पैदा हों, पढ़े लिखों को रोजगार दें तो उनको 7, 8, 10 हज़ार रुपये में वे रोजगार करें। उनको मजदूर की श्रेणी में लिया जा रहा है। सस्ता मजदूर ये अवेलेबल करवाना चाहती है भारत सरकार और उसी की पूरी रूपरेखा तैयार हुई है। यूथ को सड़क पर आना पड़ेगा और जब पार्लियामेंट में आवाज़ ना उठती हो, पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाए और सड़कें सुननी हो जाए तो आंदोलन होते हैं। जब आंदोलन तो जब भी होंगे ना सड़कों पे, जब पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाती है। और वो जब होती है गूंगी बहरी, जब सड़कें सुननी हो जाती है, तो दोनों का विकल्प है। अगर पार्लियामेंट बहरी हो जाए तो सड़कें सुननी नहीं रहनी चाहिए, सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए। और जब सड़कें सुननी हो जाएगी तो पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाएगी। तो अब टाइम आ गया है कि अब आंदोलन का टाइम है। आंदोलन होगा तो देश बचेगा, आंदोलन नहीं रहेगा तो ये सब संस्थाएं जाएगी, जमीनें जाएंगी, निजीकरण होगा और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हाथों में ये शिक्षा भी जाएगी, ये ज़मीन भी जाएगी, सब जाएगा उसके हाथ। तो इसके लिए आंदोलन ही एक हुआ है, आंदोलन करना पड़ेगा। ते हुण वधांगे पंजाब कांग्रेस के कलेश के वाल। आपसी घमासान दे विच उलझी है पंजाब कांग्रेस। एक घरेलू कलेश हुण इस कदर पहुंच चुकिया है कि एक दूजे के खिलाफ हुण विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ बनन लगियां ने। बीते दिन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों डिनर डिप्लोमैसी करदियां शक्ति प्रदर्शन विखाया गया सी। अपने नाल विधायकां अते सांसद मैंबरां दी गिणती विखाई गई सी। पर उधर दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों भी तड़कसार एक बयान जारी कर दिता गया। सीधा केंद्र की हाईकमान दे कोलों ही
ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया और मैं आज भी उत्थे खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन तो आवाज़ नहीं चकिया, मैं चकिया और आज भी मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10ਵੀਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਲੀ ਹੋਗੀ, ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। और स्टेट के रिसोर्सेज सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेता और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुहानू अज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹ ਸੁਣੋ। कुछ व्यक्तियों के या विधायकों के अपने लोकतांत्रिक अधिकार में है, लेकिन उस पर क्या निर्णय लेना है ये अधिकार केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट को है। और प्रत्येक व्यक्ति ने पंजाब कांग्रेस के टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। और जो मुझसे मिलने विधायक गण आए थे उन्होंने भी यही बात कही। नवजोत सिद्धू ने चैलेंज किया खुले तौर पे हाईकमान को, एक से एक बजा दूंगा। पता नहीं किस विषय में कहा। आप तो अरे तुसी जानते हो, आजादी नहीं तुसी जानते हो सिद्धू दी अंदाजे बयां है, वो तो उनका अपना तरीका है। ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा ना। जो है नेतृत्व में चुनाव होगा 2022 को। मैंने कहा कि जो है अभी तक 3 पक्ष 2 पक्ष जो इमर्ज जो सामने हैं उनसे अपेक्षा की गई है, पीसीसी, चीफ मिनिस्टर कि वो सब मिल करके एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर के चलेंगे। सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयां है, उस पर यदि मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज़ आपके इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयां है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है। कांग्रेस के अंदर कुछ ब्रेक डाउन प्रोसीजर है, उसके अनुसार प्रत्येक पीसीसी काम करती है। पंजाब पीसीसी भी उसी के अनुसार काम कर रही है। मुझे कोई शिकायत श्री सिद्धू से नहीं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਪਾੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो घमासान चल रहा है उसके उत्ते प्रतिक्रम दिता गया कि कुछ प्रगट सिंह कह रहे नहीं सुनो नहीं मैं तो यार किसी ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਜੀ ਆ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿੱਦੀ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MLA ਜਥੇਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ,
कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ जिस तरीके अपना सूत्र लगता उस तरीके लोग फैसला करते। इस करके कोई गल नहीं, वन से वाइल तो होंदा कि किसी गल के उत्ते कोई पार्टी छड्डदा, असूलन तौर पर सिद्धांतक तौर के उत्ते किते कोई फैसला लैंदा, पर ये जिहड़ी हैबिट बन गई है पार्टियां छड्डण दी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। तो बहुत लोग हैं को पार्टी बदलते रहते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, इसमें कोई फ़र्क नहीं। मुझे तो बहुत गुरदासपुर से टेलीफोन आए कि अच्छा हुआ, ठीक है हमारा पुराना साथी था, जाने से हमें दुख तो है ही है, लेकिन अगर को सोचो कि हमारी पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सर उन्होंने देखो मैं हैरान हाँ कि मेरी हर हफ्ते गल होंदी सी, 4 बारी वो मैनू मिल के गए है, हर हफ्ते मेरी गल उन्होंने मैं सेहत बारे पुछदा सी, पर वो गए भी मैनू हैरानी। फिर उन्होंने कहा भी 3 पुश्ता तो साडा अकाली है, अकाली दल है, लेकिन अज उन्होंने अकाली दल नूं की हो गया जी, असीं भी अकाली हुई हाँ। केजरीवाल साहब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी अकाली दल वाले ही है, अकाली असीं भी अकाली हैं। चलो चलो वो कुछ भी कहें जी, वो कोई ऐसी गल नहीं है। तो वो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੀਐਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, राघव भाई, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज़ के साथ में। सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है, एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा। पर मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी ज़िंदगी के वो पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, 2 बच्चों का, 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें। उधर जलालाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 13 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਮਸਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਆਹੀ ਮਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ और कोई और पार्टी है कि ना कि मैं नशा मुक्त पंजाब देंगा, किसी ने नहीं बनना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्त पंजाब दे सकती है, ये पंजाबियों को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है, ये भी गल पंजाब के पंजाबी के गले च उतरेगी। उसका कारण केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 60 साल ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਦਾਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੋਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੰਡੋਗੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੀਏ। 4.5 साल मिल के मलाई खाते रहे सारे विधायक, सारी सरकार, उन्होंने प्रधान जी भी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।